की आपल्या शुभ हस्ते हे टी शर्ट आपण प्रदान करायचे आहेत या संघाला. तो संघ अंधेरीहून इथे उपस्थित झाला आहे. नॉर्मल टीमच्या माध्यमातून आपण बघितलं हा संघ अंतिम फेरीमध्ये पोहोचला आहे आणि रेनबो वडाळा संघासमोर तो 2 हात करेल फायनल मॅचमध्ये. पण आपण जसा उल्लेख केला होता की अंतिम फेरीमध्ये खेळत असलेल्या प्रत्येक संघासाठी टी शर्ट आहेत, टीमसाठी टी शर्ट आहेत. आपण बघतो की ऑलरेडी इंटर नगरमधले दोन्ही संघ टी शर्ट घालून परिधान करून ऑलरेडी ग्राउंडच्या आतमध्ये सज्ज झालेत हा सामना खेळण्यासाठी. पण यानंतर जो सामना होणार आहे खुल्या गटातला रेनबो वडाळा विरुद्ध ज्युनियर सम्राट अंधेरी, त्यापैकी एक संघ उपस्थित आहे. त्या संघाला आपण देत आहोत टी शर्ट्स. विनंती आहे कॅप्टनने वरती जायचं आहे. प्रदेशाचे प्रमुख आयोजकांकडून बघतोय व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आर्यन राजूराव यांच्या शुभ हस्ते हे टी शर्ट आपल्याला आम्ही प्रदान करत आहोत. या सुरुवात करूया या सामन्याला. अंतिम सामना प्रतीक्षानगर मधील इंटर प्रतीक्षानगरमधील दोन संघ एकमेकांसमोर. अंपायर फक्त एकच मिनिट. कॅमेरा तुमच्याकडे आम्ही वळतो लगेच. या कॅप्टनने वरचं व्यासपीठावर यायचं आहे. ज्युनियर सम्राट अंधेरी या संघाला आपण टी शर्ट प्रदान करत आहोत त्यांच्या फायनल मॅचसाठी. आणि स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आर्यन राजूराव यांच्या शुभ हस्ते हे टी शर्ट आम्ही त्या संघाला देत आहोत. आधी आपण एक टी शर्ट आपण ओपन करून देत आहोत म्हणजेच त्या कॅप्टनच्या हातामध्ये. अभिनंदन, फायनलपर्यंत पोहोचला हा संघ म्हणजेच ज्युनियर सम्राट अंधेरी. त्यांचा संघ इथे उपस्थित आहेत. आणि रेनबो वडाळा आपण सुद्धा लवकरात लवकर रिपोर्ट करा. जरा प्लीज फॉलोअप घ्यायचा आहे व्यंकटेश्वर विजयने त्या टीमबरोबर, जेणेकरून लवकरात लवकर उपस्थित होऊन हा सामना ते आपण लगेच सुरू करू. सो ऑल द बेस्ट. आपण करूया सुरुवात इंटर प्रदेशानगरच्या फायनलला. आणि सुरुवात होत असताना आपण बघूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया आवाज पुन्हा सचिन ठाकूरचा. धन्यवाद. Oh yes, thank you so much, Prasad Parab sir. The final match of RR Trophy 2024. Shashi 11 winning the toss, deciding to bat first. Trying to put pressure on Vishwa Jagruti by scoring big runs. First ball has been placed away towards the covers region. I can say point region for a single. Shashi 11 आपला अतिरिक्त खेळाडू इथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. शशी 11 प्लीज सेंड युअर एक्स्ट्रा प्लेयर इन द कॉमेंट्री बॉक्स. That's off the edge of the bat and goes into for a single. Manish and Ganesh, the opening batsman for Shashi 11. Full toss whacked away straight to the fielder. 4 fielders fielding on that power play line. Got a hit over the head of the fielder to get boundaries. And that's been smashed up into the gap and that's gone for 4. That's a brilliant shot by Manoj. And he gets it away for 4, the first boundary of the final match. Manoj and Gaurish, the two opening batsmen, and Manoj, the man who played that blistering drive into the gap for 4. That really was a tremendous shot by Manoj. And that's a no ball, and well, that's been chopped away, but no run there. And oh, runs on the overthrow. Little bit of sloppy work by Sandeep down there. That allows the batsman to go for a single. 2 more runs will be added to the score. With those 2 runs, the score now moves on to 8. Brilliant start for Shashi 11. Power play over, capitalizing in the power play restriction. Getting that important boundary in the first over. Oh, that's dreadful from Sandeep. Another no ball and another plus. Just 2 more will be added to the score. 10 on the board. Pressure, under pressure, Sandeep. Final match.
But he's been a brilliant player here in this ground, Sandeep, remember. Can make comeback anytime. Full toss and whacked away into the gap. That's the second boundary of the innings. Brilliant shot by Manish here. Also handsomely getting close to the pitch of the ball and driving it away. If you are watching the action replay of that shot, you can see Manish head position is so still when he drives the ball. I beg your pardon, Manoj. The umpires in this match, of course, Milind and Pranesh, two very experienced umpires, and review is been taken by the batsman here. The score is 14. Score is 14. One over has been completed. The score is 14 without loss here. Two blistering boundaries by Manoj down the ground, making full use of the power play, placing the ball in the gap for 4 and getting 14 runs in the first over. That is a great foundation to the innings by Manoj. And now it's Gaurish. The right-handed batsman will be on strike now. Pranay, who has been a very good overarm bowler as well, overarm player for Vishwa Jagruti. Let's see what he does in underarm cricket. Good action. Drives the ball into the straight into the long off region for a single. Gaurish, copybook style stroke. That was beautifully played by Gaurish down the ground. Had the power play been there, that would have been a boundary for sure. The way he hit that ball, Gaurav. And now the prolific Manoj on strike. Once again, driving the ball so handsomely, getting close to the pitch of the ball, driving the ball technically such sound stroke he's playing. Manoj, handsome batting by Manoj here. Getting the important singles for his team. This time a short ball and he's placed it beautifully. The placement was absolutely terrific by the batsman. He gets another boundary for his team. The third. Off to a brilliant start here, Shashi 11. In the final match, the crucial match, the pressure match. What a beginning for Shashi 11 here. This time attempt after reverse sweep and well, such a good running between the wicket as well. He's running like a hare. Manoj is doing everything right at the moment for his team. Batting very well, playing some good handsome stroke, running very well as well. Exactly what the captain wants from you. Brilliant, brilliant stuff by Manoj. Comes Pranay. Right arm over the wicket to Manoj. Oh, and shuffling down to track, the bowler following the batsman. And well, over the stumps, and that will be wide for sure. With that wide plus run, the score now moves on to 23. Full toss and placed it well. Oh, and chance of a run out as well. Had that hit the stumps, missed the stump by a whisker there. With that, single score moves on to 24. Left hand, right hand combination, doing a brilliant job for their team.
opening partnership of 25. We are yet not completed the second over. Once again, the bowler trying to follow the batsman. Batsman is dancing down the track before the delivery being delivered. This time wide. So 26 score moves on with that wide. Pranav. Sandeep expensive. Pranav also expensive. Oh, that smashed away down the ground. You can hear the noise of the connection of the bat and ball. Was absolutely tremendous. That definitely increases the confidence of any batsman if you are playing that kind of stroke. The score moves on to 27 with that single. 2 overs have been completed. The score is 27 without loss. The final match of RR Trophy 2024 Intercamp round. As many as 12 teams participated here in this round. And we are in the final match of RR Trophy. We already have got 2 teams in the final match of the outer camp round. 16 teams participated in that round. After this, that match will be played. The final of the outer camp round. Third over. Oh, that short ball that was asking for trouble, but the batsman couldn't quite middle that ball all that well, and he gets it away for a single. And Monish, the man who is bowling the third over for Vishwa Jagruti. Vishwa Jagruti just a little bit expensive so far. 28 runs been considered by them in the first 2 overs. We are in the third over. Both the batsmen looking dangerous at the moment for Vishwa Jagruti. Got to get a wicket here now, Vishwa Jagruti, if they want to make a comeback in this match. They're desperate for wicket here. Field has been moved from short leg to deep fine leg region, or reverse sweep, and got the top edge of the bat and ball flied in the air, and batsman will get a comfortable single. Even singles can be good enough for Shashi 11. They got 28 in the first 2 overs. If they can get 40, 42, that can be a match-winning score in this ground. Don't forget, Vishwa Jagruti have got some great batsmen in their team as well. Aditya, who scored 10 runs in the semi-final match, also bowled a brilliant over for his team. So, Vishwa Jagruti hopes will be alive. Oh, that's a beautiful shot into the gap. She go. That's 4 as well. Is that 4 or it's been stopped? That's the question to be asked here. Two runs added to the score. That was not about a brilliant fielding by the fielder. The name of that fielder, Omkar. Brilliant stuff by Omkar there. That was a magnificent shot in the gap by the batsman. Wide. So pressure definitely on the bowler here. Because of the way the batsman is batting, the bowler is coming under a lot of pressure here. Let's wait for the umpire. This is another wide signal by the umpire. So definitely a lot of pressure on the bowler here. Pranay is considered too many runs in this over so far. 6 runs of his first 3 balls. Already 28 of the first 2 overs. This time solidly defended towards the mid-on region for a single, and with that single the score now moves on to 35. Beg your pardon, 34. This time swept away down towards the deep square leg region, and only a single run. With that single, score moves on to 35 now. Sandeep bowled the first over and he gave away 14 runs of his first over. Sandeep. Pranay also giving 14 runs of his first. So that's once again placed beautifully, but the ball ricocheted off the bowler's hand and went into the mid-off region. And while that procedure happened, the batsman ran and completed a single run. And with that single, score moves on to 36 now. Shashi 11. Brilliant stuff by both the opening batsmen, especially Manoj.
His nickname Mannu. I've been told by somebody that his nickname is Mannu. There's a lot of yelling and shouting for Manu, the way he has batted for his team. He's batting on 17 at the moment. This could be the highest score of the series, if not I'm mistaken here. 17 runs by one batsman. Last over is going to be bowled by Aditya, who bowled very well in the last match in the semi-final. Got the man of the match for his brilliant stuff. Can Aditya do something for his team? Can he pick up a wicket or can he bowl a tidy over for his team? That's exactly what the captain wants from Aditya now. 36 runs on the board. That's too much. Slower stuff. Oh, smashed away and well fielded by the fielder. One-handed effort. Absolutely terrific by the fieldsman. 1 run declared. Manoj will be on strike because the ball went into the declaration zone. Aditya is bowling flighted ball, giving the ball a lot of loop, trying to deceive the batsman in the air. This time advancing down the track, and yes, he is able to deceive that. And Aditya picks up the important wicket of Manoj. A big round of float for Manish, the way he has batted here. Well batted, Manu. DJ, please. What a fascinating tournament this has been last 3 days. Friday we saw outsider teams playing. 8 teams played on Friday. On Saturday we saw 8 teams played from outsiders. And now intercamp 12 teams played. The play started 12 p.m. today. 12:30 p.m. maybe. And we are now into the finals of the intercamp round. RR Trophy 2024. The main organizers Arnav Rajirao and Aryan Rajirao. Thank you so much to both the big sponsors for sponsoring here in this tournament. They are the main organizers of this tournament. Once again, single run were completed on the last ball. The score moves on to 38 with that single. 3 balls to go in the final match. Final over, sorry. Flighted ball. Once again, batsman has to reach for the ball to drive the ball in the air. And that was caught at mid-off. That was a brilliant catch. Another wicket tumbles down for Shashi 11. Aditya is doing a good job for his team. Sonu, the new batsman for Shashi 11. They have got 38 runs on the board. Aditya is doing a brilliant job for his team, considered only 2 runs and picked up 2 important wickets in this over. There's that flighted loopy ball. The batsman has to reach for the ball, and once again, brilliant fielding on his follow through. Aditya, you little beauty for his team. Only 2 runs been considered in the final over, and 3 wickets been picked up by Aditya here. 1 ball still remaining in the last over. New batsman Kadir. At least some sort of comeback has been made by Vishwa Jagruti after conceding 36 in the first 3 overs. Once again, the batsman has to reach for the ball. Aditya really is flighting the ball in the air, and because the ball ricocheted off the bowler's hand, went into the vacant area. While that batsman completed 2 runs, with those 2 runs score moves on to 39. Single run. Let's wait. पंच या शेवटच्या चेंडूवर किती धावा आल्या होत्या? 2 धावा. Thank you. 2 runs were completed of the last ball, so total runs on the board 40.
Vishwa Jagriti will be chasing 41 runs to win this match. 24 balls, 41 runs to win the match. यापुढील समालोचक महाराष्ट्रातील बुलंद आवाज प्रसाद परब सर, जे रतनबुवा चषक व सुप्रमेय चषकमध्ये सुद्धा कॉमेंट्री करतात. आमचं भाग्य आहे की आम्हाला प्रसाद परब सर हे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मिळालेले आहेत. मी त्यांना विनंती करेन की आपण पुढील 4 षटकांसाठी समालोचनाचा भार सांभाळायचा आहे. थँक्यू सो मच सचिन. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. RR चषक 2024 विद्युत झोतामध्ये आपण बघतो की अंडरआर्म क्रिकेटच्या माध्यमातून खूप मोठा प्रयत्न आपण बघतोय. राजूराव या साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही त्यांचे चिरंजीव आणि राजूराव आणि अर्णव राजूराव यांच्या माध्यमातून अप्रतिम प्रयत्न. आर क्रिकेट क्लबचं संयुक्त विद्यमाने आयोजित RR चषक तुम्ही बघत आहात. SSS लाईव्हच्या माध्यमातून आपण बघतो की स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण सुरू आहे आणि श्री साई स्पोर्ट्सचे ओनर स्वतः शैलेश पाटील यांचं सुद्धा आगमन झालं. त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. खूप मोठं सहकार्य त्यांच्या माध्यमातून तुमच्या आयोजकांना झालेलं आहे, याच्यामध्ये निश्चित आम्ही इथे उल्लेख करतो. आज आपण बघतो की SSS लाईव्हच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण सुरू आहे, पण श्री साई स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून स्पोर्ट्स वेअरिंग टी शर्ट्स, ट्रॅक, कॅप, शूज या सगळ्या काही गोष्टी ऑल इक्विपमेंट अंडर वन रूफ असं मी म्हणेन, म्हणजेच श्री साई स्पोर्ट्स. पराग पाटील त्यांचे मोठे बंधू, त्यानंतर शैलेश पाटील या दोघांच्या माध्यमातून हा खूप चांगला प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. आणि सध्या आपण बघतोय की मागचे काही वर्षापासून आज ब्रॉडकास्टिंगच्या दुनियेत सुद्धा मध्ये त्यांनी पाऊल ठेवलेलं आहे आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय, खूप चांगला प्रतिसाद मिळतोय. आपण वळूया ग्राउंडच्या आतमध्ये. 41 धावसंख्येचं लक्ष घेऊन विश्व जागृती संघ उतरलाय अंतिम फेरीमध्ये 2 हात करण्यासाठी शशी 11 या संघासमोर. ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांना. या संघाचा सगळ्यात महत्त्वाचा ॲसेट स्ट्रायकिंगला बॅटिंग करतोय संदीप गुंडापेल्ली आणि त्याच्यासोबत बॅटिंगला आलाय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रणय. फलंदाज सोनू पहिल्या चेंडूवर खणखणीत सुरुवात, सुरेख सुरुवात, चेंडू सीमारेषे बाहेर चौकार. ब्रिलियंट स्टार्ट. अत्यंत अनुभवी खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करतोय ग्राउंडवर आपण बघतोय आणि पहिल्या चेंडूवर सुरेख सुरुवात, विश्वसनीय सुरुवात आपल्या संघाला करून दिले पॉवर प्लेमध्ये. कारण माहिती आहे की समोर जर एक्झिक्यूट केला चेंडू तर समोर 4 खेळाडूंची मात्र भिंत उभी आहे, ती भिंत भेदणं तेवढं शक्य नाही आहे. म्हणून आपण बघितलं त्याने गॅपमध्ये एक्झिक्यूट केला हा फटका आणि चौकाराने खातं उघडलं. पॉईंटचा खेळाडू मागे काढलेला आपण बघतोय, तिथे खेळाडू नाही आहे, शॉर्ट कव्हर आहे. स्वीपर कव्हरला डीपमध्ये खेळाडू उभा आहे. पुढचा चेंडू सोनू राऊंड विकेट. स्वीप करायचा प्रयत्न, दिशाहीन चेंडू, दबाव गोलंदाजावर, वाईड बॉल. चौकार मारल्यानंतर प्रेशर येतोच आणि ते प्रेशर बघायला मिळते. वाईड बॉल. धावसंख्या 5. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचं होतं, व्यवस्थित टायमिंग होत नाहीये. दोन्ही फलंदाजांचं अप्रतिम कॉर्डिनेशन बघायला मिळतंय. एकमेकांना निश्चित आपण बघतोय की गाईड करतायत, एकमेकांना प्रमोट करतायत, एकमेकांना कॉम्प्लिमेंट करतायत. पंचांचा इशारा 22चा. धावसंख्या 6. विश्वजागृती जरा एका बाजूला थांबा ना पूर्णपणे सगळेजण. मगाशी सुद्धीला एवढी घाई होती की बॅट न घेताच आतमध्ये चालला होता तो, त्यामुळे तो तयारीत आहे लगेच जायला आतमध्ये. धावसंख्या 6 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला प्रणय येतोय. अंतिम सामना सुरू आहे. इंटर प्रतीक्षानगर या पूलमधला एकूण 12 संघ या पूलमध्ये खेळले. आउटरमध्ये जर बघितलं तर प्रोफेशनल हा एकूण 8 टीमचा होता, ज्यामध्ये रेम्बो वडाळा या संघाने बाजी मारली. थेट अंतिम फेरीत पोहोचला हा संघ. पुढचा चेंडू सोनूचा. स्ट्रायकिंगला प्रणय. चेंडू मागे जातोय, विकेट कीपर कडून चूक होते आहे. वाईटचा इशारा पंचांचा. वाईट +1. 2 धावा बोनसच्या ऍड करूया धावफलकावर. धावसंख्या 8. या छोट्या छोट्या चुका दुरुस्त कराव्या लागतील. आता ती वेळ नाही राहिली ती चुका करण्याची, कारण आपण अंतिम सामना खेळत आहोत.
दोन्ही संघ बक्षीसपात्र फेरीमध्ये आहेत सचिन, पण बघायचं आहे चॅम्पियन कोण ठरणार. जो प्रेशर हँडल करणार, जो प्रेशरमध्ये एक चांगला खेळणार, तो निश्चित या चषकावर आपलं नाव कोरणार. पहिल्या पर्वामधलं विद्युत प्रकाश झोतातलं हे पर्व. धावसंख्या 8 धावा. स्ट्रायकिंगला संदीप गुंडापेली. पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज पुन्हा एकदा सोनू. पहिले षटक हाताळते पॉवर प्लेमध्ये. फुल टॉस होता. चेंडू रिव्हर्स स्विपच्या माध्यमातून अटेम्प्ट करायचा होता. टायमिंग होत नाहीये. मागे जातोय चेंडू. पुन्हा एकदा 22चा इशारा पंचांचा येतोय. रेनबो वडाळा संघाने रिपोर्ट केला आहे का लवकर लवकर रिपोर्ट करायचं आहे. फॉलोअप घ्या प्लीज वेंका. धावसंख्या 9. कारण नॉर्मल टीमच्या माध्यमातून आपण बघतोय की ऑलरेडी एक संघाने रिपोर्ट केलेला आहे. ज्युनियर सम्राट अंधेरी हा संघ ऑलरेडी दाखल झालाय अंतिम सामना खेळण्यासाठी. इथे मात्र नॉशा किंगला घाई भरपूर, अति घाई आणि संकटात नाही. फलंदाज बाद. वाईट बॉलचा इशारा. चेंडू काउंट होईल. फलंदाज बाद सुद्धा होईल. अति घाई आणि संकटात नाही. प्रत्येक दिवशी दिवाळी नसतेच हो. कॉर्डिनेशन चुकलं. प्रणयला अजिबात इंटरेस्ट नव्हता कारण धावा आल्या होत्या. चेंडू सुद्धा आपल्याकडे होते पॉवरमध्ये खेळण्यासाठी. सरासरी 10च्या आसपास आपल्याला हवी होती. वाईटची धावा इथे ऍड करूया. धावसंख्येत भर झाली आहे. बॅटिंगसाठी बॅट्समन नेम संदीप. मनीष गेलाय बॅटिंगसाठी. थोडंसं आपण एकावधला उभे राहा. संदीप प्लीज. तुझ्या बाजू मागोमाग सगळे लाईन लावतील. एकावधला उभे राहा आपण प्लीज. चला गाईड करा प्लीज. साई सहकार्य करा. फुलटॉस चेंडू आउटसाइडला प्लेस केलाय. रनआउटची संधी. 1 धाव. धावसंख्या 11. दुहेरी अंकामध्ये डबल फिगरमध्ये 11 धावा धाव फलकावर. मनीष बॉटमहँडचा खूप चांगला वापर. स्टिअर केलाय गलीमधला चेंडू आणि गलीमध्ये जोपर्यंत ते चेंडू कव्हर होईल तोपर्यंत 1 धाव. धावसंख्या 12. तर एका षटकाचा खेळ समाप्त होतो. एका षटकाच्या अखेरीस सुरुवात चांगली झाली आहे. 1 विकेट जरी गमावल्या तर पण सरासरीमध्ये अजिबात मागे पडले नाहीयेत. 12 धावा अंकित केल्या धावफलकावर एका षटकाच्या अखेरीस. 41 धावसंख्येचा पाठलाग इथे करायचा आहे. 41 धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी. आणि बॉलिंग मार्गावर सज्ज होतो तर षटक क्रमांक 2 मध्ये तो कदीर. RR चषकाची ही शेवटची रात्र. यावर सुद्धा आपण RR चषक बघितलाय पण ओराम क्रिकेटच्या माध्यमातून बघितला. पण अंडरआर्म क्रिकेटला एक चांगलं व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न आर क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून झालाय. अर्णव राजू राव यांच्या माध्यमातून झालाय. आर्यन राजू राव यांच्या माध्यमातून झालाय. आणि यशस्वी होताना सुद्धा ही स्पर्धा बघायला मिळते. कदीर हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर आहे. व्हाईट बॉलचा सिग्नल पंचांनी केलाय. धावसंख्या आपण बघतोय एकूण 13 धावा. साईड आर्मचा कॉल दिलेला आहे पंचांनी. सूचना दिलेली आहे. पुन्हा जर अशी चूक केली तर लगेच दंडित केलं जाईल गोलंदाजाला. नो बॉल. गुड डिसिजन. नो बॉल. अजिबात चेक अलाउड नाहीये. तो कुठल्या प्रकारची तुम्ही हुलकाणी देऊ शकत नाही. तुम्हाला आधीच पोझिशन घ्यावी लागते आणि तेच बघितलं पंचांनी. नो बॉल कॉल केलाय पंचांनी ताबडतोब. त्यामुळे एकही म्हणजे चेंडू न टाकता नो बॉल कॉल केलाय पंचांनी आणि ती धाव ऍड केली जाईल धावफलकावर. धावसंख्या एकूण अंकी जरी आपण बघतो धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात एकूण धावसंख्या ती म्हणजे 14 धावा. 14. ट्रिपल-एस लाईव्हवर आपण बघतो स्पर्धा घर बसल्या तुम्ही बघू शकता. यूट्यूबला जाऊन तुम्हाला सर्च करायचं आहे ट्रिपल-एस लाईव्ह. सगळे अपडेट्स तुम्हाला निश्चित पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू राऊंड विकेट. चेंडू सरळ रेषेत निघून जातोय. डॉट बॉल आहे. निर्धाव चेंडू. दबाव फलंदाजावर. पुढचा चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांनी केलाय मिलिंद पाचरणे यांनी. यू कॅन आस्क टू अंपायर्स ऑल्सो.
पंचांना विचारण्याची गोष्ट इथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये प्लीज विचारू नका. आधीच कॉमेंट्रीचा एक फ्लो चालू आहे, मध्ये डिस्टर्ब होता आम्हाला. तुम्ही पंचांना विचारू शकता. धावसंख्येत भर झाली. धावसंख्या आपण बघते एकूण 15 धावा, 15 राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा कदीर. चेंडू आपण बघतोय, चेस केलाय चेंडूला, ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेर चेंडू सररेषेत निघून जाते. गुडलेनचा खूप चांगला वापर केलाय या चेंडूमध्ये गोलंदाज कदीरने. कमबॅक करणारा षटक बघायला मिळते. इव्हन षटकामध्ये 2 आपण वाईट सुद्धा बघितलेत, पण कमबॅक सुद्धा करण्याची ताकद ठेवतोय गोलंदाज कदीर. एक्सलेंट बॉलिंग. स्ट्रायकिंग एंडला मनीष, जो फलंदाज आपण बघतोय, वन डाऊन बॅट्समन आहे स्ट्रायकिंग एंडला. पुन्हा चेस करण्याचा प्रयत्न ऑप्शनच्या खूप बाहेर आहे. एक चेंडू चांगला टाकतोय कदीर, एक चेंडू वाईट टाकतोय. दबाव दोन्ही बाजूला आहे. एक तर चेंडू चांगला टाकल्याचा दबाव फलंदाजावर आहे, वाईट टाकल्याचा दबाव आपण बघतोय गोलंदाजावर आहे. धावसंख्येत भर. धावसंख्या 16. हो, अप्रतिम डिलिव्हरी. चेंडूची फेक चांगली झाली. फलंदाज बाद. फलंदाज बाद. यष्टी मागून आपण बघतोय की त्रिफळा उद्ध्वस्त केला, म्हणजेच काय तर स्टंपिंग केलं आहे. आणि मनीष अंडर प्रेशर खेळत असताना आपण बघतोय विकेट गमावलेली आहे मनीषने. लास्ट मूवीला स्टिअर केलाय, पॉईंटच्या दिशेने एक्झिक्यूट केलं ते चेंडूला. ते चेंडू अजून एक वाईट बॉल. एक्स्ट्रा स्वरूपात धावा भरपूर खर्च झाल्यात. प्रथमेश पटेल माझ्यासोबत ॲज अ स्कोरर म्हणून ते काम पाहतात. धावसंख्या 19 धावा धावफलकर आणि 5वा वाईट आतापर्यंत या षटकामध्ये. दबाव 19 धावा धावफलकावर आहेत. 19 ऑन द बोर्ड. 41चा पाठलाग सुरू आहे. गोलंदाजांनी भरपूर धावा खर्च केल्यात प्रेशरमध्ये सुद्धा. विकेट मिळालेत पण त्याचा काही फायदा नाही. आपण बघतो की समोरून ते धावा खर्च करतायत. स्ट्रायकिंगला प्रणय. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न इनसाइड एज आहे. विकेट किपर डाऊन द बॉल आणि डॉट बॉल. धावसंख्या 19 वर थांबलेली आहे. शेरोन आणि बघतोय फलंदाज बघतोय मैदानावर म्हणजे प्रणय. अंतिम सामना सुरू आहे तो म्हणजेच इंटर प्रतीक्षा नगर मधील आपण बघतोय या पूल मधला. एकूण 12 संघाच्या माध्यमातून आपण बघतो की स्पर्धेला आपण सुरुवात केली. 4-4चे आपण एकूण 3 पूल बनवले. 3 पूलच्या माध्यमातून 3 संघ पुढे आले. आपण नंतर आपण बोल आउट हा सुद्धा बघितला या RR चषकामध्ये. हा चेंडू लेग ग्लान्स करायचा होता पण चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर. वाजून एक वाईड. वाईड नंबर 6 फ्रॉम कदीर. खेळाडूंच्या अक्षरशः डोक्यावर हात गेलेत कदीरची गोलंदाजी बघून. कारण समोरून धावा तो खर्च करतोय जिथे मात्र बॅटमॅन धावा येत नाहीयेत. आणि 6 धावा त्याने अशाच खर्च केल्यात. अर्धा डझन आतापर्यंत वाईटच्या स्वरूपात. 20. हो, सेन्सिबल क्रिकेट. सेन्सिबल क्रिकेट.
21 धावा अंकित झाले धाव फलकावर. 21 ऑन बोर्ड. सेन्सिबल क्रिकेट बघायला मिळते. 2 षटकात 21 धावा म्हणजेच काय, तर आता उर्वरित 2 षटकांमध्ये 20 धाव्यांची गरज आहे. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरचा विजन प्लीज क्लिअर करा. लहान लहान मुलं प्लीज या साईडला व्हा. कॅमेरामॅनच्या या बाजूला या सगळ्यांनी, कोणीच थांबू नका प्लीज. दोन षटकाकडे 21, 2 षटकात अजूनही 20 करायचे आहेत. चला मॅच जर स्पीडअप करा. पंचांच्या भूमिकेत आपण बघतोय म्हणजेच मिलिंद पाचरणे. चला पाय वरती करा स्क्रीनच्या बाजूला. विकेट किपरच्या मागे स्क्रीन आहे, त्या ठिकाणी भरपूर प्रेक्षक त्या पडद्यावर पाय ठेवून बसलेत. चला पाय मागे घ्या, पलीकडे जा सगळ्यांनीच पाय मागे घ्या ताबडतोब. मॅच थांबणार तोपर्यंत, मॅच चालू नाही होणार. षटक क्रमांक 3 स्टिअर केलाय पॉइंट मध्ये चेंडूला. तिथे चेंडू कव्हर होईपर्यंत आपण बघतो एकदा तिथे कंप्लीट केली आहे. एकाच जर समाधान मानावं लागेल ते प्रणयला. षटक क्रमांक 3 मध्ये गोलंदाज आलाय. गोलंदाजी मार्कवर तो विशाल. एक धाव कंप्लीट झाली. धावसंख्या 22, 22 धावा. स्ट्रायकिंगला शेरॉन. चांगला फटका, कॉपी बुक स्टाईल. चांगलं टेम्परामेंट बघायला मिळालंय चेंडूवर फटका खेळत असताना शेरॉनचं. धावसंख्या 23, 23. प्रत्येक धावेसाठी ते मात्र निश्चितच संघर्ष करावा लागणार आहे. पण ज्याप्रमाणे बघितलं की मागचं षटक कदीरचं, ज्यामध्ये तब्बल त्याने 6 वाईट टाकले, हे 6 चेंडू एक्स्ट्रा सुद्धा टाकले त्यांना खेळण्यासाठी. सध्या धावसंख्या 23 धावा, 23. समोर एक्झिक्यूट करण्याची रनआउटची संधी आहे. फलंदाज बाद होणार. प्रणय बॅक टू डग आउट अंडर प्रेशर. महत्वाची विकेट. जो अत्यंत तंत्रशुद्ध फलंदाज होता ग्राउंडवर, ज्याने मात्र चांगली बॅटिंग केली होती मैदानावर आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये, त्याची मात्र विकेट मिळाली आहे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. फलंदाज बाद होतोय तो प्रणय. न्यू बॅट्समन बॅटिंगला. चला मॅचला बॅट्समन पाठवा ग्राउंडवर. चर्चा भरपूर सुरू आहे. या पण वळूया व्यासपीठावर, जिथे मात्र अजून एका टीमला टी शर्ट आम्ही इथे प्रदान करत आहोत. टीम आहे रेम्बो वडाळा, जो संघ या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसामध्ये अंतिम फेरीमध्ये पोहोचला होता. त्या संघासाठी आम्ही टी शर्ट इथे देत आहोत. आर्यन राजूराव या स्पर्धेच्या प्रमुख आयोजकांकडून या टीमसाठी. आणि ऑल द बेस्ट टीम रेम्बो वडाळा. त्यानंतर आपण बघू शकतो त्याच्या समोर ज्युनियर सम्राट अंधेरी असा एक संघ तुम्ही बघणार. स्टेप आउटून चांगला फटका थ्रू द कव्हर. चांगला फलंदाजी आपण बघतोय. संधी रनआउटची. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता. कंट्रोल ठेवलाय मनोजने स्वतःवर. संदीप, मी मगाशी सूचना दिली आहे, मला सारखी सूचना करायला भाग पाडू नका. मी माईक मध्ये पहिल्या दिवसापासून जवळजवळ 100 वेळा बोललोय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरचा विजन प्लीज क्लिअर करा. सर्व सिनियर्स खेळाडू आहे, सारखं बोलायला आवडत नाही. एक धाव कंप्लीट केली आहे शेरोने या चेंडूवर. धावसंख्येत भर झाली आहे आणि एकूण धावसंख्या 24, 24 धावा. मनोज. चांगला फटका, चांगली फिल्डिंग. गोलंदाज विशाल आणि चांगली फिल्डिंग सुद्धा समोर बघायला मिळते. एकच धाव मिळते या चेंडूवर आदित्यला. धावसंख्येत भर. धावसंख्या 25, क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट. 25 धावा धावफलकावर. अत्यंत जुनं आणि अत्यंत वैभवशाली असं हे क्रीडांगण म्हणजेच स्वर्गीय अशोक पिसाळ क्रीडांगण. त्याच्यावर सुरू असलेला ही स्पर्धा RR चषक. चांगला ड्राईव्ह, चांगला फटका. गॅप टू वेट आहे. गॅप भेदलेला आहे. ठोकलाय तो चौकार. गुड शॉट. सुपर्ब टायमिंग. एक्सलंट टायमिंग.
बघू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये काय फटका वसूल केला गॅप मधून. 2 खेळाडूंच्या मधून चेंडू फरार झाला सीमारेषे बाहेर चौकारासाठी. 6 चेंडू शिल्लक आहेत. 12 धाव्यांची गरज आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये ज्या चुका झाल्या त्या कदीरकडून त्याचा फायदा मात्र विश्वजागृती संघाने उचललाय. दोन्ही प्रतीक्षानगरमधीलच टीम आहेत त्यामुळे एकमेकांचे कच्चे दुवे प्लस पॉईंट वीक पॉईंट सगळं काही माहिती आहे. आणि तशी फाईट आपण बघतोय ग्राउंडच्या आतमध्ये. सचिन, नेट टू नेट फाईट. फायनलमध्ये मॅच कशी असायला हवी तर परफेक्ट अशीच असायला हवी. तेच बघायला मिळतंय. गोलंदाज आहे तो गौरेश. स्ट्रायकिंग आदित्य. 6 चेंडू आणि 12 धाव्यांची गरज आहे. अंतिम सामना. वेगवान चेंडू आणि काय फटका. काय शॉट होता. आदित्य म्हणजे सूर्य. एक सूर्य मावळलाय पण विश्वजागृतीचा एक सूर्य आता तळपतोय ग्राउंडवर. व्हाट अ शॉट इज दैट. अब हवाई करेंगी रोशनी का फैसला. जिस दिए में दम होगा वही जलता रहेगा. ती बॅटिंग बघायला मिळते विश्वजागृती संघाच्या फलंदाजांची. काय झुंज दिली आहे. काय किल्ला लढवलाय. प्रत्येक बॅट्समन आपले एफर्ट दाखवतोय. शरण असू दे आदित्य असू दे. या अगोदर आपण बघितलं की प्रणय खूप चांगली बॅटिंग केली सर्वांनीच. पहिल्या चेंडूवर चौकार. 8 धावांची अजूनही गरज 5 चेंडूमध्ये. चेंडूत वेग चांगला आहे पण इथे मात्र काय होतंय. भन्नाट वेग होता या फटक्यावर. व्हाट अ शॉट अगेन. बुलेट शॉट. अशोक प्रिसाळ ग्राउंडवर आपण बघतो की माती आहे आणि मातीला सुद्धा आग लावणारा फटका होता हा. सर्कलच्या बाहेर नाही कोणी यायचं. 2 चौकार बॅक टू बॅक. व्हाट अ शॉट इज दॅट. तंत्रशुद्ध फलंदाजी. सेन्सिबल क्रिकेट. संयमाने खेळले आणि शेवटच्या टप्प्यात आता आक्रमण करतायत सेट झाल्यानंतर. 2 चेंडू 2 आदित्यचे खणखणीत चौकार. आणि या षटकामध्ये खरपूस समाचार घेतलाय. गोलंदाज आहे तो म्हणजेच गौरेश. आता गरज आहे 4 चेंडू आणि 4 धाव्यांची. 4 चेंडू 4 धावा. 6 चेंडूत 12चा सामना आलाय. 4 चेंडू 4 वर. ऑन साइडला प्लेसमेंट चांगला आहे आणि चांगली फिल्डिंग सुद्धा बघायला मिळते. एकच धाव इथे मात्र मिळेल आदित्यला. पण आदित्यने मात्र सामन्यामध्ये काय जिवंतपणा आणलाय. सामन्यामध्ये रंगत वाढवली आहे. प्रेक्षकांमध्ये उत्साह वाढलाय. 3 चेंडू 3 धावा. व्हॉट अ मॅच इज दॅट. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत दोन्ही संघ काय एकमेकाशी फाईट करतायत. काय झुंज देत आहेत. आणि आर चषकातला हा अंतिम सामना काय रंगला आहे. क्रेडिट द्यावं लागेल ते आर्यन राजूराव आणि अर्णव राजूराव यांना आमच्या आयोजकांना. फुल टॉस आहे. चांगली फिल्डिंग. चांगली फिल्डिंग. बॅकअप सुद्धा आहे त्या ठिकाणी. फेकाफेक सुरू आहे. चुका चुका आणि फक्त चुका. आणि इथे मॅच जिंकलेली आहे. मॅचच जिंकली आहे इथे या ठिकाणी. सामना फिनिश. एकमेकांकडे फक्त चेंडू फेकत राहिले आणि सामना आता निघून गेला आणि विश्वजागृती संघ ठरलाय चॅम्पियन ऑफ द चॅम्पियन. दोन्ही कॅप्टन ताबडतोब यायचं आहे टॉस साठी. पूर्ण संघाला घेऊन ग्राउंडवर या. रेम्बो वडाळा आणि ज्युनियर सम्राट अंधेरी टी शर्ट आम्ही ऑलरेडी तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेले आहेत. त्यामुळे अजिबात वेळ न घेता हा एकच सामना आता बाकी आहे. घड्याळात आपण बघतोय की वाजले 9:30 आणि लवकरात लवकर आपल्याला ही मॅच फिनिश करून प्राईज डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा कव्हर करायचं आहे. चला दोन्ही संघांनी ग्राउंडच्या बाहेर या. अभिनंदन. टीम विश्वजागृती चॅम्पियन संघ ठरलाय. पण शशीरने सुद्धा चांगली फाईट दिली पण शेवटच्या टप्प्यात त्यांच्याकडून चुका झाल्या. शेवट षटक ज्याप्रमाणे बघितलं की गोलंदाजाने हाताळलं
आणि तिथे मात्र खरपूस समाचार घेतला. 3 चेंडूमध्येच मॅच फिनिश केली. चला या लवकर ग्राउंडमध्ये रेम्बो वडाळा आणि ज्युनियर सम्राट अंधेरी ताबडतोब क्रिजच्या दोन्ही बाजूला लाईनअप करायचं आहे दोन्ही संघांनी. शशी इलेवन प्लीज जरा जागा करून द्या खेळाडूंना जाण्यासाठी. रेम्बो वडाळा आपण सुद्धा या लवकरात लवकर, वेळ अजिबात घेऊ नका. काय बोलू काय बोलू व्यंका काय अरे व्यंकटेश काय बोलू. चला लाईनअप करून घ्या प्लीज. रेम्बो वडाळा प्लीज ग्राउंडच्या आतमध्ये प्रवेश करा. ज्युनियर सम्राट अंधेरी संघाने ऑलरेडी ग्राउंडच्या आतमध्ये प्रवेश केलाय आणि आपण सुद्धा लवकरात लवकर या. रेम्बो वडाळा टीम जावकर. आयशला बॅटिंग करू दे ना. आयशला तू नको. बॅट त्याच्या हातात दे.